सूत्रों हवालाथी मोटा समाचार 9 जूने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पदना लेशे शपथ। 9 जूने त्रीजी वखत पीएम पदना शपथ लेशे मोदी। राष्ट्रपति भवनना फोरकोर्टमां लेशे शपथ। 9 जूने सांजे 7 कलाके लई शके छे शपथ। महत्वना ने मोटा समाचार हालमां मळी रह्या छे। 8 तारीखनी जे वात हती तेमां बदलाव थई शके छे। नवी तारीख 9 जून। 9 जूनमां ज्यारे प्रधानमंत्री तरीके शपथ लेशे नरेंद्र मोदी त्यारे ते जग्या पण नक्की करी लेवामां आवी होवानी जानकारी मळी रही छे। राष्ट्रपति भवनना फोरकोर्टमां शपथ लेता जोवा मळी शके छे। सांजना 7 वाग्यानो ए समय होई शके छे के ज्यारे प्रधानमंत्री पदना शपथ लेशे नरेंद्र मोदी। एनडीए तरफथी संमति पत्रने लईने ज्यारे वात थई तो ए तमाम वात स्पष्ट वीडियोनी अंदर पण जोवा मळी। सहमति पत्र पण एनडीएनो आवी गयो। चेहरो पण नक्की करी देवामां આવ્યો। अनेक तर्क वितर्क पण थया हता परंतु तमाम वातो पर पूर्ण विराम मूकी देवामां આવ્યું। હવે आज મીટિંગના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। એ મીટિંગમાં સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે એનડીએનો એક જ ચહેરો દેશને એક જ ચહેરો સંભાળી શકે અને તે છે નરેન્દ્ર મોદી। તો પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેઓ ત્રીજી વખત શપથ લેશે તેને લઈને આ મોટી જાણકારી મળી રહી છે। ચિરાગ પાસવાન, ચંદ્રબાબુ નાયડુ, અજીત પવારના જૂથના લોકો તમામ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સૌથી વધારે મહત્વની વાત નીતિશ કુમાર અને शिंदे जूथना लोकोनी उपस्थितिमां पण आ तमाम महत्वनी जानकारी प्राप्त थई रही हती कि ज्यारे प्रधानमंत्रीना चेहरा तरीके फरी एक वखत विश्वास नरेंद्र मोदी पर मुकायो छे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनी शपथविधिने लईने तपासनो धमधमाट तेज थई गयो छे। राष्ट्रपति भवन पर प्रधानमंत्रीनी शपथविधिने लईने आईबी मंत्रालय, आईएनबी मंत्रालय, प्रसार भारती, आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित उच्च अधिकारीओए स्थळनी मुलाकात लीधी छे। सांजना समये राष्ट्रपति भवનમાં યોજાશે પ્રધાનમંત્રીની શપથવિધિનો કાર્યક્રમ જે તારીખ 9 વાગ્યાની હોવાની जानकारी મળી રહી છે। शरद पवार जूथनी एनसीपीना प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटीलना दावाथी महाराष्ट्રના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે। महाराष्ट्રમાં अजित पवार जूथनी एनसीपीने मोटो झटको लागी शके छे। अजित पवारना जूथना धारासभ्यो घर वापसी करे तेवा संकेत छे। जयंत पाटीले आप्या छे आ संकेत। एनसीपी अजित पवार जूथना धारासभ्यो संपर्कमां होવાનો दाવો કરવામાં આવ્યો છે। सुप्रिया सुले, जयंत पाटील અને રોહિત પવારના સંપર્કમાં ધારાસભ્યો હોવાની વાત સામે આવી છે। જયંત પાટીલે કહ્યું છે કે ઘર વાપસી કરવા ઈચ્છતા ધારાસભ્યો પર હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય કરવામાં નથી આવ્યો। 9 જૂને પાર્ટીની કાર્યકારિણીની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાશે। જયંત પાટીલ ત્યાં સુધી કહ્યું કે અજીત પવાર જૂથની એનસીપી પાસે હાલ 40 ધારાસભ્યો છે જેમાં 18 ધારાસભ્યો શરદ પવાર જૂથની એનસીપીના સંપર્કમાં છે। अमित राय न्यूज 18 संवाददाता में से जुड़े गए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे जो दावा किया जा रहा है ये गुट को लेके क्या सबसे बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आपके पास है? देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया है कि अजीत पवार के 15 से अधिक विधायक पार्टी प्रमुख के संपर्क में हैं। इस दावे के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है और ये भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 30 सीटें जीतने के बाद एनसीपी के 15 से अधिक विधायक जो है शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं और ये दावा रोहित पवार ने किया। इसके बीच हमें देखा कि अजीत पवार आज सुबह से ही बैठकों का दौर चालू है। सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ वो लगातार जो है बैठक कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पे संकट बढ़ सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चुनाव हुआ उसमें एनसीपी यानी अजीत पवार गुट को सिर्फ 1 सीट मिली। वही शरद पवार गुट ने अपने सिंबल पे 10 सीटों पे चुनाव लड़ा जिसमें 8 सीटों पे जो है उन्हें जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर घर वापसी होती है एनसीपी की अजीत पवार गुट के विधायकों की तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि शिंदे गुट के विधायकों का भी संपर्क जो है उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में ऐसी खबरें निकल सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है एक बहुत बड़ा खेला होने का संकेत जो दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर जो हमने जयंत पाटिल से बात की जो शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अभी जो है कुछ नहीं बोलूंगा। 9 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में जो है इस प्रस्ताव पे जो है चर्चा की जाएगी यहाँ पर। उसके बाद 10 जून को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसमें जो है कुछ न कुछ चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी गुट के 15 विधायक जो शरद पवार गुट के संपर्क में, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायक भी उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आया है कि एनडीए यानी महायुति सिर्फ 17 सीटों
पे चुनाव जीती है महाराष्ट्र में, जबकि महाविकास आघाड़ी शरद पवार गुट, उद्धव गुट और कांग्रेस मिलाकर 30 सीटों पे चुनाव जीता है। तो इस चुनाव ने कहीं ना कहीं विधायकों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या उनका फैसला गलत था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का चुनाव जो है महाराष्ट्र में होने वाला है, तो ऐसे में विधायकों को अपने भविष्य की चिंता जो है वो सताने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा खेला जो है महाराष्ट्र में हो सकता है। अमित जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से शायद हो सकती है कि खुद ठाकरे की वापसी हो जाए फिर से एक बार एनडीए में। देखिए, ये कयास है, इन कयासों में कोई भी तथ्य अभी तक बिल्कुल नहीं है। हमने संजय राउत से भी बात की ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये कहा है कि इन चीजों में कोई तथ्य नहीं है, कुछ गलत भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही कुछ लोगों के द्वारा। तो ये जो खबरें जरूर फैली थी कि शायद शिंदे गुट जो है वो एनडीए से निकल जाएगा और ठाकरे गुट की वापसी हो जाएगी। हालांकि इस खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आने वाले दिनों में शायद कुछ और तस्वीर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी तस्वीर और ऐसी कोई भी खबर जो है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जी, शुक्रिया अमित जी सारी जानकारी के लिए। तो हालમાં જે સૌથી વધારે મહત્વના અને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, શરદ પવાર જૂથની એનસીપીના અધ્યક્ષનો મોટો દાવો છે, તેમનું કહેવું છે કે જે અન્ય જૂથ છે એનસીપીના તેમાંથી ધારાસભ્યો અમારી સાથે સંપર્કમાં છે અને તેઓ ફરી એક વખત શરદ પવાર સાથે આવવા ઈચ્છી રહ્યા છે। આજે એકનાથ શિંદે ગ્રુપની શિવસેનાના સાંસદો દિલ્હી જશે। સીએમ એકનાથ શિંદે તમામ નવનિર્વાચિત સાંસદોની મુલાકાત કરી। શિંદેના સરકારી નિવાસસ્થાને સાંસદો સાથે બેઠકનું આયોજન। ચૂંટાયેલા 7 સાંસદો સાથે એકનાથ શિંદેએ ચર્ચા કરી હતી, જેઓ દિલ્હી જવા રવાના થશે। 7 સાંસદો કે જેઓ રિયલ શિવસેનાના નામે લડ્યા હતા, તેઓ પરિસ્થિતિમાં કપરી પરિસ્થિતિ જોવા મળી। જે રીતે 7 જ સાંસદો ચૂંટાઈને આવ્યા, સાથે 7 સાંસદો કાયમ રહે તે માટેના પ્રયાસ થઈ રહ્યા હોવાની પણ અંદરખાને ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેઓ દિલ્હી જવા રવાના થઈ રહ્યા છે। अन्य महत्वना समाचार, पंजाबना अनेक लोकेशन पर एनआईएનું સર્ચ ઓપરેશન। ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બરાડ સાથે સંકળાયેલા શખ્સો સામે તપાસ। એનઆઈએ સામાન્ય જનતાને પણ કરી છે જાણકારી આપવા અપીલ। ગોલ્ડી બરાડ અને અન્ય ગેંગસ્ટરની માહિતી આપવા અપીલ કરી છે। જાણકારી માટે એનઆઈએ વોટ્સએપ નંબર જાહેર કર્યો છે 017226829901 અને વોટ્સએપ 7743002947 નંબર જાહેર। રાજસ્થાનમાં કરણી સેનાના પ્રમુખની હત્યા મામલે પણ તપાસ ચાલુ। વડોદરાથી સમાચાર, સ્માર્ટ સિટીની ખુલી ગઈ છે પોલ। સત્તાધીશો ખુદ ટેન્કરથી મંગાવી રહ્યા છે પાણી। પાલિકાની મુખ્ય કચેરીમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા। મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની કચેરીમાં જ પાણીની સમસ્યા છે। ટેન્કરથી પાણી પહોંચાડાતું હોવાનું આવ્યું છે સામે। જે રીતના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, સ્માર્ટ સિટી વડોદરાની અંદર ખુદ સત્તાધીશોને જ ટેન્કરની મદદ લેવી પડી રહી છે। પાલિકાની મુખ્ય કચેરીમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, જ્યાં ટેન્કર રાજ સમગ્ર શહેરમાં ચાલતું હોય અને કચેરી ખુદ સરકારી ટેન્કર રાજ પર નિર્ભર હોય તો એ સ્માર્ટ સિટી કઈ રીતે બની શકે તેવા સવાલો પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે। અને વડોદરામાં ટેન્કર રાજ ચાલી રહ્યું છે, જે સવાલ વારંવાર પૂછવામાં આવી રહ્યો હતો તેનો આ પુરાવો પણ આપ જોઈ રહ્યા છો। ને આ એકમાત્ર પુરાવો નથી, આવા અનેક દ્રશ્યો છે। આજે આ મુદ્દો વધુ ચર્ચામાં એટલે આવી ગયો કારણ કે ખુદ પાલિકાની કચેરીની અંદર ટેન્કરથી પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે। પીવાના પાણીના ફાફા ખુદ પાલિકાની કચેરીમાં છે કે જે આખા શહેરને પાણી પહોંચાડવાનો દાવો કરવામાં આવે છે, પરંતુ ત્યાં જ ટેન્કર રાજ આવી જવાને કારણે ચર્ચા વધી ગઈ છે। તો ટેન્કરથી પાણી પહોંચાડાતું હોવાનું આ દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ રહ્યા છો। સ્પષ્ટ સવાલો પણ ટેન્કર રાજને લઈને ઊભા થઈ રહ્યા છે કે વડોદરાની પાલિકા કચેરીમાં જ પાણીની સમસ્યા છે કે શું? જે રીતના ટેન્કરના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે, પાલિકાને નથી મળતું પાણી તો જનતાનું શું થતું હશે? ખુદ કચેરીની અંદર જો પાણી ન આવતું હોય પીવાનું તો જનતાની તો શું પરિસ્થિતિ હશે? વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા હાર્દિક પાસેથી મેળવી। હાર્દિક, જે વારંવાર સવાલો ઉઠતા હતા, આજે પાલિકા કચેરીના ટેન્કરના દ્રશ્યોએ તમામ સવાલોનો જવાબ આપી દીધા છે। બિલકુલ થી આજે દ્રશ્યો દર્શકો ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છે તે સૌથી મોટો પુરાવો છે કે આ સ્માર્ટ સિટીના જે ઓવર સ્માર્ટ સત્તાધીશો છે તેઓ જે છે પબ્લિક માટે કેટલું કામ કરે છે તે આના પરથી ફલિત થાય છે। કારણ કે આ જે સત્તાધીશો છે તેમને ખુદ પીવાના પાણીના ફાફા પડી રહ્યા છે, તો વડોદરા વાસીઓને પીવાનું શુદ્ધ પાણી આ લોકો કઈ રીતે પૂરું પાડશે તે અહીંયા સૌથી મોટો સવાલ જે છે તે ઉભો થઈ રહ્યો છે। દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા કે જેના માથે વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પ્રાથમિક સુવિધા આપવાની જવાબદારી છે, આ જે કચેરી છે એ મુખ્ય કચેરી છે। અહીંયા વડોદરા શહેરના મેયર પિંકીબેન સોની, મ્યુનિસિપલ કમિશનર દિલીપ રાણા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શીતલ મિસ્ત્રી સહિતના જે ઉચ્ચ કક્ષાના હોદ્દેદારો છે તેઓ બેઠે છે।
એ જ પાલિકાની કચેરીમાં પીવાના પાણીના ઠેકાણા નથી અને આ જે પાલિકાની કચેરી છે ત્યાં ટેન્કર મંગાવીને જે ટાંકીઓમાં પાણી ભરવામાં આવતું હોય તેવો વિડીયો જે છે તે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે। ત્યારે પાલિકાના જે સત્તાધીશો છે કે જે મોટી મોટી વાતો કરે છે, વડોદરા શહેરને પીવાનું શુદ્ધ પાણી આપીશું, ઘરે ઘરે નળથી જળ પહોંચાડીશું, એ તમામ દાવો જે છે અહીંયા પોકર સાબિત થતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। અને હાલ તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો હોય કે પછી કર્મચારીઓ હોય તેઓ ખુદ પીવાના પાણી માટે વલખા મારતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। સાથે વડોદરાવાસીઓ પણ પીવાના પાણીની સમસ્યાને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી પરેશાની વેઠી રહ્યા હોય એ તો સૌ કોઈ જાણે જ છે। હાર્દિક, આજે ટેન્કર રાજ આવ્યું છે, અધિકારીઓ શું કહી રહ્યા છે? કેમ ટેન્કરની જરૂર ખુદ પાલિકા કચેરીને પડી રહી છે જ્યારે વડોદરામાં તમામ ઘરે પાણી પહોંચી રહ્યાના દાવા થઈ રહ્યા છે ત્યારે? બિલકુલ, જો અધિકારીઓને બોલવાની વાત આવે તો જ્યારે પાલિકાની વાહવાઈ કરવાની હોય, કામગીરીની વાહવાઈ કરવાની હોય ત્યારે સૌ કોઈ આગળ આવીને હાર્દિક, એક મિનિટ માટે રોકી રહ્યો છું। અમીબેન રાવત અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અમીબેન, જે દ્રશ્યો છે તે સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે શું પરિસ્થિતિ છે સમગ્ર વડોદરા શહેરની, વડોદરા શહેરના લોકોની, વડોદરાની જનતાની? આ એ જ વડોદરા શહેર છે જ્યાં પાણી મિસમાં મોરચો આવીને રજૂઆત કરતા કરતા એક ભાઈ કોર્પોરેશનના ફ્લોર પર દમ તોડ્યો હતો ચાલુ સભા વખતે। આ એ જ કોર્પોરેશન છે જ્યાં ગંદા પાણીથી 3 થી 4 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે પાછલા 2 વર્ષોમાં। આ એ જ વડોદરા શહેર છે જ્યાં 5 લાખ લોકોને ગંદુ પીવાનું પાણી, મહીસાગર નદી અમારો સ્ત્રોત દૂષિત થયાથી ગંદુ પાણી આપવામાં આવેલું। અને વડોદરા શહેરમાં વર્ષોથી એવું કહીએ છે કે ટેન્કર મુક્ત છે, હર ઘર જલ નહીં, હર ઘર નલની વાત કરે છે, પણ 2-2 કરોડના વર્ષે ટેન્કરના ઇજારા કરવા પડતા હોય છે। તો એ શું કામ કરવા પડે છે? અમુક વિસ્તારમાં રેગ્યુલર ટેન્કરથી પાણી આપવું પડે છે, અનેક જગ્યાએ લોકો બૂમ પાડે છે એટલે પાણી ઓછું આવે છે, એટલે કોર્પોરેટર્સના કહેવાથી પાણી આપવામાં આવે છે। લોકો પૈસા ભરીને પાણી ખરીદવું પડે છે। પીવાનું પાણી તો અઢળક લોકો બહારથી પીવાના પાણીના જગ્સ ખરીદતા હોય છે। તો વડોદરા શહેરની પાણીની પરિસ્થિતિ રિયલી ગંભીર છે। હું જે વિસ્તારમાં રહું છું, નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં છેલ્લા 1 મહિનાથી કોર્પોરેટર્સ બૂમો પાડે છે, વિસ્તારમાં અનેક ઠેકાણે ગંદુ પાણી આવે છે નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં, પણ આજ દિન સુધી એની કોઈ સુનાવણી નથી થઈ। ઇનફેક્ટ ગટરો ઉભરાય છે જ્યાં ગટરોના કનેક્શન બેસી ગયા છે અને રિપેર કરવામાં 5-5 મહિના કાઢે છે, તો એટલે એની લીધે બી પાણીનું કન્ટેમિનેશન થાય છે। આ તમામ વસ્તુ જોતા વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમાં લોકોની સુખાકારી માટે પાણી જેવા બેઝિક ઇસ્યુમાં કોઈ પ્રાયોરિટી નથી, એ જોવાય છે। અમીબેન, આમ તો જ્યારે ટેક્સ ના ભરે કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે પાણીને લઈને કરવેરો તો તેની પાસેથી દંડ લેવામાં આવે છે, તો આમાં તો ઊંધો દંડ કરી દેવો જોઈએ પાલિકાને, જેને પાણી ટેક્સ ભરવા છતાંય નથી મળતું। અમે તો અનેક વખત દરખાસ્ત બી ચડાવી છે કે જ્યાં પાણી નથી મળતું, રેગ્યુલર પાણી નથી આપી શકતા, ત્યાં વેરો ના લેવો જોઈએ। જ્યાં ગંદુ પાણી આપો છો ત્યાં વેરો ના લેવો જોઈએ, પણ એ બધું તો ખાલી ઓન પેપર વાતો થતી હોય છે, કોઈ એને ગંભીરતાથી લેતું નથી। એ પોલિટિકલ અમે લોકો કરીએ છીએ, અમે આક્ષેપો કરીએ છીએ, પણ કોઈ જાતની ગંભીરતા નથી। આ વડોદરા શહેરમાં 25 વર્ષે એક નવો પાણીનો સ્ત્રોત બન્યો હતો। વડોદરા શહેરના મોટા ભાગની ફ્રેન્ચવેલ પર પાણી મહીસાગરનું દૂષિત થાય છે, તો એને સાફ કરવા માટે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ નથી। જે સ્ત્રોત છે, એક સ્ત્રોતની લાઈનમાં કશે ભંગાણ હોય તો ઓલ્ટરનેટિવ સોર્સથી ત્યાં કનેક્ટ કરીને પાણી આપવાનું કોઈ પ્રોવિઝન નથી, એટલે મજબૂરીમાં વડોદરાના લોકોને ટેન્કર પર ડિપેન્ડન્ટ થવું પડે છે। અને હજી બી હું કહીશ કે વડોદરામાં ટેન્કર રાજ છે ને, એ ટેન્કરોમાં બી ખૂબ મોટા ભ્રષ્ટાચાર પણ થાય છે। બેન, ખાલી આમ તો અત્યારના જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છે ખાલી જનતાને નહીં, ખુદ મેયર અને કમિશનરની કચેરી છે ને આ તો, એવો લોકોને ટેન્કર ઉપર નિર્ભર થવું પડી રહ્યું છે, તે લોકોને નથી દેખાઈ રહ્યું। આ કોર્પોરેશનમાં પાણીના પીવાના પાણીના જગ બી આવે છે ઓફિશિયલી, તો કોર્પોરેશનમાં કોઈ બી નળ ખોલો તો પાણીનું પાણી પીવા લાયક જ હોવું જોઈએ, પણ પાણીના દરેક ઘરવાળા લોકો મજબૂર છે કે આ પોતે આરો મૂકે કાં તો પીવાનું પાણી બહારથી ખરીદવું પડે। કોર્પોરેશન વાળા બી બહારથી ખરીદે છે। કેમ કમિશનર નળ ખોલીને પાણી નથી પી શકતા? પાણી તો એવું જ આપવું જોઈએ। જયારે વાત કરતા હોય પોર્ટેબલ વોટરની વાત કરતા હોય તો દરેક નળમાં પીવા લાયક પાણી આવવું જોઈએ, પણ એ પરિસ્થિતિ તો છે નહીં। નળનું પાણી હવે નાવા લાયક બી નથી આવતું, પીળું ગંધાતું પાણી આવે છે। અમારા કાઉન્સિલર્સના ઘરે બી આવું જ પાણી આવે છે। કોઈ જોવા વાળું નથી, બોલવા વાળું નથી, એટલે આ રીતની બેદરકારી ચાલી રહી છે એવું લાગી રહ્યું છે આપને? બોલીએ તો ખૂબ છે, પણ વિપક્ષમાં વિપક્ષમાં માંડ 7 લોકો છે જે ચૂંટાયેલા છે અન્ય પાર્ટીના, એ લોકો પાર્ટીની શરમ રાખીને નથી બોલી શકતા અને બોલે છે તો અધિકારીઓનો એમના પર એટલી પકડ નથી, અધિકારીઓ એમને ગણકારતા નથી। ને આટલા વર્ષમાં એડમિનિસ્ટ્રેશન જે લોકોએ જોયું ભારતીય જનતા પાર્ટીએ, એ લોકોએ ઓલ્ટરનેટિવ ઉભા જ નથી કર્યા, તો હવે બોલે તો કોણે બોલે? આ તો એમના પર જ પાછું આવે છે એટલે નથી બોલતા।
એટલે ખુદ એવું પરિસ્થિતિ છે કે શાસક પક્ષના કહેવામાં જ નથી રહ્યા અધિકારીઓ ને એક રીતે તો અધિકારીઓ શાસક પક્ષના કહેવા પણ નથી ને શાસક પક્ષે 30 વર્ષમાં વડોદરામાં પાણી માટે કઈ કર્યું બી નથી. તો કે તો કોણે કહેવા જાય, કારણ કે 30 વર્ષથી શાસન જ એમનું છે. અને આ બેન કયા વિસ્તારમાં આવી પરિસ્થિતિ? મેરી બી ચૂપ, બધા ચૂપ રહે છે. વડોદરામાં કોઈ બોલતું જ નથી. નાગરિકો આવીને માટલા ફોડે છે. આખું વડોદરામાં જ ટેન્કર રાજ છે બેન. પણ કયા કયા વિસ્તારો એવા છે, કેમ કે ખુદ મેયર અને કમિશનરની કચેરીની આ પરિસ્થિતિ છે, વડોદરાના કયા કયા વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ ટેન્કર ઉપર જ નિર્ભર એવું છે આપની ધ્યાનમાં? વડોદરા શહેરમાં અનેક વિસ્તારોમાં ટેન્કરથી પાણી આપવું પડે છે. પૂર્વ વિસ્તારમાં ઘણા વિસ્તારમાં ટેન્કર આપવું પડે છે. ગંદા પાણીની સમસ્યા જૂના શહેરમાં, નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં, ઇનફેક્ટ જે બી વડોદરામાં મૂળ સિટીની બહાર જે વિસ્તાર ડેવલપ થયો તો હવે ત્યાં બી બધી લાઈન રિડન્ડન્ટ થઈ ગઈ છે, પણ કોઈ જૂની લાઈનો બદલવાની તસદી નથી લીધી. એટલે તમામ જગ્યાએ ગંદા પાણીની, અને હવે તો સ્ત્રોત જ કન્ટામિનેટેડ છે. જ્યાં સ્ત્રોત કન્ટામિનેટેડ હોય, તમારા કુવામાં જ ગંદુ પાણી હોય તો તમારા હવાડામાં ચોખ્ખું ક્યાંથી આવવાનું છે? અને એને ચોખ્ખું કરવા માટે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બી નથી. એ હજી 2-3 વર્ષ લાગશે બનતા. એ બી અમે ખૂબ લડત આપી છે, પછી મંજૂર થયા છે. અચ્છા, આભાર બેન અમારી સાથે જોડાવા બદલ, વાતચીત કરવા બદલ. તો નેતા વિપક્ષ હતા વીએમસીના, જેઓનું કહેવું છે કે ન ફક્ત કોઈ એક શહેર કે શહેરના વિસ્તાર પૂરતી વાત છે, પરંતુ સમગ્ર વડોદરા શહેરની આ પરિસ્થિતિ છે. ન ફક્ત એક વિસ્તારની અંદર કદાચ ટેન્કર જતું હોય તેવું તેમના ધ્યાનમાં છે, આ તો તમામ વિસ્તારની અંદર જઈ રહ્યું છે. વર્ષે 2 થી 3 કરોડની વાત જે તેમણે કહ્યું કે ટેન્કરના ખર્ચાની થઈ રહી છે. ન વાત ત્યાં સુધી સીમિત રહે છે, વાત ત્યાં સુધી આવી ગઈ કે કમિશનર અને મેયર જે કચેરીમાં કામ કરી રહ્યા છે ત્યાં આગળ પાણીના બાટલા મંગાવવા પડી રહ્યા છે, ત્યાં આગળ પાણી માટે ટેન્કર મંગાવવું પડી રહ્યું છે. પાણી શુદ્ધ થવાને જે પ્લાન્ટ છે તે પણ હજી કાર્ય નથી થયો, અને તેમાં પણ વર્ષો વીતી જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે. સૌથી મોટી વાત વડોદરાની જનતા માટે છે કે જેઓ ટેક્સ તો ભરી રહ્યા છે પાણી માટે, પરંતુ તેઓને પાણી નથી મળતું ને અલગ રૂપિયા ખર્ચી અને પાણી લેવું પડી રહ્યું છે. તો સત્તાધીશો ખુદ ટેન્કર મંગાવી રહ્યા હોય તેના પુરાવા દ્રશ્યોની અંદર સ્પષ્ટ આપ જોઈ રહ્યા છો. વડોદરા સ્માર્ટ સિટીની પોલ ખોલતા આ દ્રશ્યો છે.